सोनिहाल। पिछली लड़ी विच असी अवतार सिंह अटवाल नाम के एक पुलिस अफिसर के मर्डर की गल की सी ते उस तो अगे की गल करनी है वो करने तो पहला मैं एक दसना चाहना कि उस वेले के जोड़े हालात सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक पासे चीफ मिनिस्टर इस गल की बहुत ज़्यादा औखे सी कि अतवादियां घटनावां वध रही हैं और पुलिस का मनोबल जिहड़ा है वो उन्हां दा मुकाबला करने के मामले कमज़ोर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री दरबारा सिंह कुछ चुनिंदा जांबाज और वड्डे दिमाग वाले विजन वाले अफसरां नूं एक कहना शुरू करता सी उन्होंने कि तुसीं अपनी तरीके नाल काम करो, सारी जिम्मेवारी मैं लवांगा। इतों ये पता लगता है कि एक पासे जिथे देश प्रदेश के हालात जिहड़े सी वो बड़े नाजुक सी, अतवादियां वारदातां लगातार जारी सी, उत्थे दूजे पासे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे इशारे ते और उन्हां दी सरपरस्ती दे विच जो कुछ हो रहा सी उन्हां दियां भी खुलेआम जिम्मेवारियां लईआं जा रही सी और वो जिहड़े अपराध करके शरेआम धार्मिक स्थानां दी आड़ विच छुप जांदे सी और पुलिस जिहड़ी सी उन्होंने बड़ी मुश्किल आ रही सी इस सारे सिलसिले पेश होने लई। ये गल 25 अप्रैल 1983 की है। सवेरे करीब 9 बजे जो दरबार साहब का परिसर खचाखच भरिया होया सी, उत्थे एक निमाणे श्रद्धालु के वांगू हथ विच डूना लैके अमृतसर रेंज के DIG अवतार सिंह अटवाल हरमंदर साहब प्रवेश करते हैं। अंदर जाके दर्शनी जोड़ी ते मत्था टेकते हैं और मेहराबदार पुल नूं पार करते हुए वो स्वर्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करके उत्थे भी लेट के पूरा मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर एक आम सिख वांगू श्रद्धावान सिख वांगू वो उत्थे कुछ देर लिए बैठ के गुरबाणी का जो शब्द गायन हो रहा है उसका आनंद लेंदे हैं, उहदे विच लीन हुंदे हैं। फिर उस तो बाद वो अपने घर वापस आने लई उत्थों वापस आते हैं और परिक्रमा च घूमते हुए घंटाघर चौंक वाली सीढ़ियाँ जड़ियाँ हैं जिथों उतर के और चढ़ के आन जान किया जा सकता है दरबार साहब का, और दरबार साहब और घंटाघर चौंक नूं कनैक्ट करने वाला जो दरवाज़ा है वो हले वो सीढ़ियाँ के उपर पैर ही रखा सी कि फायर होए। अवतार सिंह अटवाल नूं गोलियां लगियां और उत्थे ढेर हो गए। मौके ते उन्हां दी मौत हो गई और उन्हां दे नाल आए जिहड़े गनमैन जिहड़े कि जाबते कारण धार्मिक जाबते कारण गेट तो बाहर खड़े सी, उन्होंने अगे आके गोलियां चलाने वाले का मुकाबला करने थां ते उत्थों भज जाना बैटर समझा। उत्थों ही 50-100 कदम की दूरी ते पुलिस की चौकी है, लेकिन जिले का डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल जिहदी लाश दरबार साहब दियां पौड़ियां दे कोल पई है, प्रवेश द्वार दे कोल पई है, उनकी लाश भी 2 घंटे उत्थे पई रही, किसी ने चुकी नहीं। अल्टीमेटली जो डिप्टी कमिश्नर ने हरमंदर साहब और SGPC अथॉरिटीज़ ने गल की, फिर जाके उत्थों लाश जी सी वो हटाई गई। बड़ी दर्दनाक घटना सी, एक DIG की हत्या और वो भी उस वेले जो एक श्रद्धालु सिख वांगू हरमंदर साहब के अंदर गया, मत्था टेकिया, प्रसाद चढ़ाया, वो हथ डूना मैं अपने परिवार को जोड़ा कि प्रसाद लैके जाना सी, वो हथ में डूना वो डैड बॉडी देखी गई, उन्होंने हथ में डूना सी। कई गल्लां उठियां, कई कुछ कंसूआं निकलियां, कुछ कहते जी ये वो साधारण श्रद्धालु वांगू गए सी, कुछ लोगों ने कहा जी ये CID का कोई जाल सी इन्हां दा बुनिया होया, उहदे संबंध में ये ट्रैप च आ गए। कई गल्लां
कई बातें सुनने ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। और मार्क टली ने अपनी किताब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਟਵਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਬਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੀਪ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜੀਪ ਆਈ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀਪ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਔਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸੀ। ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਂਗੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਕੱਟੀ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਦਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ DIG ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਈ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਚਪਾਟੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ
लेकिन पुलिस इस करके हथ नहीं सी पा सकती क्योंकि एक उस वेले एक ऐसा आदेश सी दिल्ली तो कि पिंडां वाले ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ DIG ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सख्त लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत सख्त लिखा, ट्रिब्यून ने सख्त लिखा भी ये की हो रहा, ये सरकार है या की है, की मतलब है इस गल का कि ये इदां दी घटनावां हो रही हैं, जिहड़े वड्डे अफसर मारे जा रहे हैं, लीडरां दे हमले हो रहे हैं, पर आपां कर ही कख नहीं रहे। उस वेले तक विश्वनाथ तिवाड़ी जिहड़े कि मनीष तिवाड़ी के फादर है, जिहड़े अज MP है, उन्होंने फादर प्रोफैसर तिवाड़ी से बड़े पंजाबी के शायर और बड़े पंजाबी को प्यार करने वाले थे, उन्होंने हत्या की। चंडीगढ़ के लुधियाने, जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, हर जगह यही आलम से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी जी सी वो जाहरा तौर पर पिंडा वाले फड़ के तुरे हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा से उन्होंने। इस कतल ने नमोशी वाले हालात लैके आंदे सरकार ने। और हुण दरबारा सिंह जिहड़ा सी वो इस मामले च उहदी स्थिति तो इन्नी विचित्र और इन्नी तरसयोग सी कि वो कुछ दस भी नहीं सकता कि उन्होंने हो की रहा। जो कोई एक्शन करना चाहता सी दिल्ली वाले कर नहीं सी दिंदे, जो कोई वारदात होंदी सी उन्होंने कहते सी ऐ की हो रहा, वो की जवाब दिंदा। उस वेले मैनूं लगदा कि शासन प्रशासन सारा कोमा च चला गया सी, कोई व्यवस्था जीवित नहीं सी बची जिहड़ी एक लाइफ नूं नॉर्मल तरीके नाल जीण वास्ते हक मुहैया करा सके। ऐसा कोई हालात जिहड़ा सी वो दिखाई नहीं सी दे रहा। उस टाइम ते हालात ऐसे बने कि जदों ये पोलीटिकल बयान आन लगे कि गुरु नानक निवास दे विच सरकार नूं एंट्री करके पिंडां वालिआं नूं गिरफ्तार कर लेना चाहिए। उस वेले संत लौंगोवाल उन्होंने सिखा पूरे दुनिया के सिखा अपील की कि अगर दरबार साहब और उसके आस पास पुलिस जी है वो एक्शन करती है तो हर सिख इस गल का विरोध करे। बड़ी वड्डी गल सी। और उस वेले हालात ऐसे सी कि अगर इस वड्डी घटना तो बाद लौंगोवाल और उन्होंने कंपनी जी सी वो एक क्लीयर कर देंगे कि हाँ बाकी ठीक है, लेकिन दरबार साहब परिसर और जी गुरु नानक निवास है वो आपस उन्होंने कोई संबंध नहीं, आपस अलग अलग है, तो शायद सरकार इत्थे कार्रवाई करने की हिम्मत कर सकती। लेकिन अटवाल की हत्या तो बाद जरा वो कार्रवाई नहीं की, उहदे इन्ने तबाहकुन सिक्टे निकले कि वो जाके दरबार साहब दे विच उस जंग दे विच जाके बदले जिस जंग दे नाल उत्थों की बेदबी भी हुई और बेदबी करवाने वाले ने उत्थे अपनी जिद का, अपने अहम का, अपने अहंकार का प्रगटावा किया। उस पवित्र स्थान की की महिमा है उनके बारे में थोड़ा जिहा अज चार लाइनां दसना चाहांगा दर्शकों को कि दरबार साहब की जिहड़ी बनतर है वो सारी दी सारी इन्नी ज़्यादा सोच विचार के और एक एक चीज़ तो मैसेज देने वाले ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ये वास्तु के लिहाज बहुत सही और सूटेबल है। उस तो बाद सरोवर उन्होंने कहा जाता है जिहदा पानी पवित्र होवे, शुद्ध होवे। और शुद्ध पानी सरोवर के किद्दां रह सकता है जे उहदी इनकमिंग और आउटगोइंग होवे, ताज़ा पानी आवे और उस तो बाद दूजे पासे पानी का निकास होवे, पानी चलता रहे तो उस बदबू नहीं होंदी, वो खराब नहीं होंदा। हरमिंदर साहब का जिहड़ा जल है
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵਨ ਪਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੰਗੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝੁਕੇ ਹੈ, ਵਿਨਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਨਮਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ परिसर ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕੜਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਿਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ।